हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो गई। तभी मस्त सुबह हो चुकी है। अभी मेरी सुबह तो आज वेला हो गई थी, मतलब 6 बजे हो चुकी थी। तो अभी मैं फ्रेश भी हो गई हूँ और किचन में अभी और लिए पापा के लिए अभी टिफिन बना रही हूँ। तो रात को आकाश ने मुझे बोला कि पापा को तुम्हारे हाथ की सब्जी खाई थी। पिछली बार पापा ने मेरे हाथ की सब्जी खाई थी गोभी की, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। तो अभी पापा के लिए अभी टिफिन में ही बना रही हूँ। यहाँ पे अभी सब्जी पक रही है गोभी की। तो अभी इस तरह से सारी सब्जी मैं इस तरह से पकाती हूँ, प्लेट के ऊपर पानी डालकर, तो अच्छी तरह से सब्जी हमारी पकती है। यहाँ पे सब्जी हमारी पक रही है और यहाँ पे अभी रोटी का आटा गूंद रही हूँ मैं। और पापा का खजूर और दूध भी मैंने रेडी कर दिया है और मम्मी भी अभी जाग गए हैं। तो अभी तुलसी माँ को दिया किया है और अभी सूर्य नारायण को अभी जल चढ़ा रहे हैं। अभी धीमे धीमे सूर्य दादा भी आ गए हैं और भाभी फ्रेश होकर वापस सो गए हैं, क्योंकि अभी सवेरे कुछ काम होता नहीं और आकाश पापा भी सो रहे हैं। हाँ, वीडियो एडिट भी बाकी है, क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था, बहुत थक भी गए थे इतने सारे कि बात ही मत पूछो। 2 थे 1 बजे, तब से हम बाहर घूम रहे थे, तो पूरा थक गए थे बाइक पूरी। तो रात कैसे ऊँग भागे मुझे पता भी नहीं चला। तो वीडियो एडिट मेरा बाकी है पूरा। तो अभी टिफिन बनाऊंगी, उसके बाद फटाफट से ऊपर जाऊंगी। 2 घंटे में वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद घर का काम निपटाएंगे और नाश्ता वगैरह तो करेंगे हम। तो चलो अभी हमारी सब्जी पक गई है ऑलमोस्ट। और अभी उसमें धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला थोड़ा ऐड करना है। और नमक तो मैं पहले से सब्जी पकाती हूँ तभी मैं डाल देती हूँ, तो सब्जी हमारी अच्छी तरह पक जाती है। तो चलिए अभी मम्मी अभी जा रहे हैं कान्हा की पूजा करने के लिए। तो वहाँ भी मुझे जानना है कि मम्मी किस तरह से पूजा करते हैं, कान्हा को नहलाते और अलग वस्त्र भगवान को पहनाते हैं। तो अभी जा रहे हैं। गर्म पानी पी मम्मी कान्हा हटो। હું વાત છે, મને ખબર ન હોય, રત્ન પૂજા કરી લેતા હોય। આ તો હું આવીશ તમારી જોડે, એટલે આપણે શાક ફટાફટ કરી નાખીએ ને, रोटली लोटे मस्त बांध दें, પછી આપણે જઈએ मम्मी हारे। देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी मस्त बनकर रेडी हो चुकी है, एकदम चटाकेदार और एकदम मस्त पक गई है। तो अभी गैस बंद कर देते हैं और इसको ढक देते हैं। और मम्मी भी अभी जा रहे हैं, तो फटाफट हम उसके पीछे चलते हैं और मुझे देखते हैं कि लाला किस तरह से सेवा करते हैं और सबको दिखा। तो अभी मैं और मम्मी पहुंच गए हैं कान्हा की सेवा करने के लिए। तो आज मैं भी पहली बार मम्मी के साथ जुड़ रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता है ना कि हमारे घर पे हम स्वामीनारायण हैं। कभी मैंने लाला की सेवा नहीं की है, तो इस बार देखते हैं और मम्मी के साथ। મમ્મી કાના રોજ સ્નાન કરાવવાનું ને? રોજ આપણે નાહીએ તો એને નાવા જોઈએ ને। હા, રોજ કપડાં બદલાવાના। મમ્મી ઘણા ખબર આખો દિવસ ભગવાનની સેવા કરતા હોય હું એ પુષ્ટાવેલા હોય ને, હા, અને એટલે એને આખો દિવસ સેવા કરવાની હોય। આપણે બાળકની કેમ કરી ઓહો, ખવડાવવું, પીવડાવવું, સોડાવવાના ટાઈમે। અને આપણે તો માનસી પૂંજા છે। હા હા, એટલે આપણે શું કર માનસી પૂજા હોય કહેવાય એટલે? માનસી પૂંજા એટલે બિચારાને ક્યારેક ન નવડાવી તો હાલે, ક્યારેક ભીના વસ્ત્ર હોય તો હાલે, અને આપણે થાય એટલું કરી શકીએ એમ। જેટલી સેવા પૂંજા થાય એટલું કરી નવડાવીને આ માનસી પૂંજા કહેવાય। ઓકે, અને પુષ્ટાવેલા એટલે આખો દિવસ સેવા કરવાની ને? પુષ્ટાવેલા હોય આખો દિવસ સેવા કરવાની। ભગવાન વસ્ત્ર છે તો કેટલા બધા અલગ અલગ છે। જા પહેરાવે છે ખુલ્લા। હા, એ બરો, બહુ ઠંડી નથી ને, ક્યારેક ઓછી હોય ને ક્યારેક બહુ હોય। મારા બાળકો પણ મસ્ત તૈયાર થાય છે ભાઈ, વાહ। ભગવાનને મેચિંગ ના પડા હું લાવી જ છે ને મમ્મી, તો મેચિંગ નું બધું। હા, મને બહુ શોખ ભગવાન શણગાર કરવાનો। સ્વામી ભગવાન મંદિરે જતી ને તો ન્યાય ભગવાન કંઈક ને કંઈક લીધા જ કરો, હાર લઉં કા નેકલેસ લઉં ને કંદોરો ને એવું।
બહુ ગમે ભગવાનને, મજા આવે, મસ્ત લાગે પહેરે એવું, કેવો સરસ લાગે. શું ગોતું મમ્મી? હાર અહીં આ બસી છે ને અહીં રે અહીં હા બધું મેચિંગ લાવી હતી હું. મેચિંગનું છે. વાહ બાળકો પર લાગવાના હતા મસ્ત એકદમ. મને એમ થાય કે આપણે બધું મેચિંગનું પહેર્યું તો ભગવાને બધું મેચિંગનું પહેરાવવું જોઈએ ને. હા ભગવાનને બધું પહેરાવવું તો પડે. ભગવાન થકી તો આપણે છે બસ. ભગવાનને સ્પ્રે છાંટવાનો, શું વાત છે. ચાંદલો કરવાનો. ભગવાન સ્પ્રે થાય છે. શું વાત છે. અત્યારે મારે મમ્મીથી થોડાક હેરાન થઈ ગયા નહીં, કાનાથી થોડાક હેરાન કરી દીધા અમે. કાનાના વસ્ત્ર હતા નીકળતા નહોતા કોઈ વાત. બીજા 10 મિનિટ મથા હોય મમ્મી ક્યાંક પહેલી વાર એવું થયું હોય કે હવે રેડી થઈ ગયા બે કાંજી. એને અરીસામાં બતાવવું પડે ને કે જો હું કેવો તૈયાર થયો. શું વાત છે. તો અરીસો બતાવવાનો. કેવાક લાગે છે કાંજારી છે આમાં. ઓહો तो देखिए यहाँ पे 8:15 बज चुके और पापा भी रेडी हो गए हैं. तो पापा का यहाँ पे टिफिन रेडी हो चुका है. पापा जय स्वामीनारायण. जय स्वामीनारायण. जय स्वामीनारायण. गुड मॉर्निंग. ગુડ મોર્નિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો. આજે પપ્પા એવું લાગે છે કે તમારું ટિફિન ટાઈમે થઈ ગયું છે એમ. હા આજે ભોવે બનાવ્યું ને એટલે. સવારે થઈ ગયું નતર 8:30 9 વાગી જાય. હા અને પપ્પા પહેલી વાર પપ્પાએ મને કીધું કે તારા હાથનું શાક ખાવું છે કે કોબીનું ઈ કે પપ્પા તો કોબીનું શાક ને રોટલી ને બધું બની ગયું છે. ટિફિન રેડી થઈ ગયું છે પપ્પાનો અહીંયા. હા પપ્પા જાય છે હવે ખાતે અને જો મમ્મીનો નાસ્તો થાય છે. પપ્પા તમે નાસ્તો કરી લીધો ને? કરી લીધો. તો વાંધો નહીં. અહીં જો અત્યારે વિમુબેન આપી મમરા ચા ને મમરા હાલે છે. બા એમ કે હળવું ખાવું છે. બા એમ કે વિમુ એમ કે કાલે ભાખરી ખાધી હતી ને નહોતી ગમતી. હા તમે કહેતા હતા ને કે મજા નથી થતી ભાખરી ખાધી કે બપોર લગીને તમને હરખું નહોતું. વધારે હળવો નાસ્તો ખબર મજા આવે. તો ભાખરી કઈ બહુ ભૂખી ન લાગે એવું થાય. ममता नाश्ता भी हो रहे हैं. हाँ पापा वांधो ना जाओ बा को मिल लेते हैं. बा भी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं. श्रीनाथ जी है और कृष्ण भगवान भी है साथ में. बा जय स्वामीनारायण. જય સ્વામિનારાયણ. जय श्री कृष्ण. જય શ્રી કૃષ્ણ. नाश्तो થઈ ગયો ને? नाश्तो થઈ ગયો? नाश्तो कर લીધો ने? हाँ बस तय वांधो नहीं. तो चलिए अभी आकाश अभी फिलहाल फ्रेश हो रही. आज को आकाश को वेला ही उठा दिया है तो आज वो भी अभी फ्रेश हो रही फिलहाल. वरना तो अभी हमारा 9 बजे नाश्ता होता है. फिर भी मुझे फिर भी लगता है कि हम 9 बजे नाश्ता करेंगे. अभी तो फ्रेश हो रहे आएंगे बाद में आधा घंटा तो ऐसे लगता है रहूँ. बाद में जो आएंगे तो नाश्ता करेंगे उसके बाद सारा घर का काम हम निपटाएंगे. हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग. जय श्री कृष्ण और जय स्वामीनारायण आप सभी को. क्योंकि आप मॉर्निंग में मुझे नहीं मिले थे, विराली को मिले थे, इस वजह से फिलहाल अभी मॉर्निंग हो चुकी है. और मॉर्निंग के साथ आज मेरा आपको मेरी आवाज से पता ही चल गया होगा कि मेरी अभी हेल्थ अभी क्या है. बहुत થઈ ગઈ છે, શરદી ને ઉધરસ બહુ છે. એટલે જો વિરાલી અત્યારે મસ્ત આદુ નાખે. હે વિરાલી શું શું નાખ્યું છે? आलू मरचन पेस्ट આદુ મરચાની પેસ્ટ, કાંદા લસણ ની પણ કરી દેવી હતી ને? ये नहीं किया ना એ નાખી છે એ મમ્મી? કામ આવી નાખ્યું છે. હા તમે નો હમણાં બોલ્યા હા ઉભો થયા તે નો કહેતા આદુ ને પેસ્ટ એટલે કાંદા ચણ બધું નાખી બધું નાખી દીધું આમાં બધું. સરસ સરસ ખાલી વાહ. આદુ નાખ્યું છે. પણ એ બધું તો ઠીક. આ કાજી હજી કાલે ડિકેથલોન માંથી લીધું છે તો ઠપકારી કેમ દીધું? ઠંડી બહુ છે ને મજા આવે પહેરો હળવું છે હા એટલે હા यस सी आ स्वेटर नाखा तो मैं ठपकार ली थी एक्चुअली बढ़िया बहुत है. बढ़िया है. क्योंकि कल रात को ही हम आए तो विराली को मैंने बोला कि तू पहन ले, एक्सपीरियंस करके कैसा है. कल रात में पहली पहली है एक मतलब एक बोलते हैं टका પણ આમાં ઠંડી નથી લાગતી એટલું મસ્ત છે. અને એકદમ હાવ હળવું છે, હળવું લાગે પતલું છે. एकदम हड़वू है, बल्कि भी नहीं है, उतना लाइट वेट है और एकदम बढ़िया है. तो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपको नया लेना है तो ले लीजिए ये वाला डिकेथलॉन में से. स्वेटर यस यस स्वेटर 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 हाँ स्वेटर मैंने स्वेटर. नहीं कहा मैं.
और साथ ही में यहाँ पर हमारे स्प्राउटो भी रेडी हो रहा है और उसके साथ मेरी चाय। अब बहुत भूख काफी लगी सारे है। लोग पूछते हैं कि आप चाय नहीं पीते, मैं पीता हूँ सिर्फ मॉर्निंग में, और वो भी मतलब कि આપણે રકાબી જેટલી જ તે એનાથી વધારે ચા નહીં. અને સાંભળો હું બોલી હતી ને કે 9 વાગે નાસ્તો થાય આજે ગમે એટલા વહેલા ઉઠી ગમે એટલી કોશિશ કરી ગમે એટલી સ્પીડ રાખી तो घड़ियाल माकड़ो 9 बजे वागी घड़ी में अभी बजे हैं 9 और यहाँ पर देखिए ढिंगले की माफिक झूल रही है। आज विराली थोड़ा सा मायूस है, उसकी वजह है उसकी हेल्थ, है ना। आज उसको गम नहीं रहा है कहीं पे भी, क्या गम नहीं रहा है और होता नहीं है विराली को। आज हेल्थ बिगड़ती है ना तो ऐसा होता है विराली, क्या गमे અને ચેન ના પડે એવું થાય। हाँ बकार थोड़ी मुंजाई गई है, पैर दुख रहे हैं, साथ ही में पूरा बॉडी दुख रहा है, साथ ही में सर दर्द भी है, साथ में नाक में सर्दी भी है, सब कुछ साथ में हो गया और गले में जुकाम है, सब एक साथ हो गया है ना। एक साथ सब कुछ हो गया अभी। परसेवा भी बोल रहा है जब फिलहाल काम कर रहे थे ना इसलिए। यस, और ठंड बहुत ज्यादा है ना, ठंड बहुत ज्यादा है। सोचो मैंने भी स्वेटर पहन लिया है क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। फिर बारी भी मैंने बंद कर दी बाहर से, देखो। बहुत ठंड है अभी। और यहाँ पर हमारा वीडियो का काम स्टार्ट है। क्या उसे अभी फिलहाल मुझे क्या है बताइए। मुझे मेरा मायका अभी याद आ रहा है। मायका आ रहा है, ओ बापलिया, लो मायके वीडियो कॉल करते हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसा बोलो। मायका याद आ रहा है तो ऐसे बात करके सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें सुकून तो मिलेगा ना कि क्या अभी फिलहाल सभी क्या कर रहे हैं। ऐसे सुकून नहीं मिलता। मिलेगा वहाँ पे हम जाते नहीं सुकून मिलता है। वहां पर अभी हम जा नहीं सकते ना विराली। शांत हो जा, शांत हो जा। આમ જો રોવે છે એ કે સાંભળે છે મને એ કે છાડી દીધા રોવા તો ભૂલાઈ જાય કે આમ જો અરે વાહ એ હા 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 વાહ ભાઈ વાહ બહુ મસ્ત બનાવ્યું હું વિરાલી અને આ ડ્રેસિંગ વચ્ચેનો કાચ આવશે આગળ આમાં આગળ કાચ છે અને નીચે બે ડ્રોવર છે અહીંયા છે સરસ સરસ અને આ છે એ પાણીનો કબાટ ને ઓલો છેલ્લે મારે છે વાહ તમે બે હું અત્યારથી બટવારા પાડી દીધા છે કબાટ ના તમે બે હું અત્યારથી બટવારા પડ્યા છે કબાટ ના અમારી જેમ બસ કોઈ કઈ કબાટ નું વસ્તુ હું કોણ નહીં કેતો બાદમાં થઈ જાય ખોટું. એટલે ગમે એટલો તો ઓછું પડશે એટલે કારણ કે વસ્તુ એટલી છે ને બહુ બધી એટલે હા મસ્ત થાય કબાટ ફર્નિચર આ બધું બહુ મસ્ત છે મસ્ત બનાવ્યો જો ભાગે બહુ મસ્ત છે જો હમણાં બતાવું તો સન્માઈ કો જોજો તારા હાથને ધ્યાન રાખીને કરજે હે તારા હાથને ધ્યાન રાખીને કરજે એમ હાથમાં તો સારું થઈ ગયું ફેરાવી છે આપો આ સન્માઈ કો વાહ સરસ સરસ મસ્ત છે હો તમારથી થોડોક લાઈટ કલર છે કા યલો ઉપર એવો જ છે તમારે યલો ઉપર છે અમારે બ્રાઉન ઉપર છે એવું લાગે છે બહુ લાઈટ નથી ને બહુ ડાર્ક હા હા મીડિયમ માં છે ઈ રૂમ માં બતાવી ઈ રૂમ માં કામ થઈ ગયું શું થયું એ થાય છે ને નહીં નહીં અહીંયા બાકી જ બધું હા ઓકે અહીંયા બધું બાકી છે છે ઓકે ઓકે અત્યારે ઈ રૂમ નું થાય છે ને તઈ તારા રૂમ નું હા પછી મેડમ તો રાતે હાવ મટી ગયું સારું થઈ ગયું એમ તો ઉપર તો મટી ગયો અંદર દુખે છે અરે પહોંચી ગયો છે જો ને આખો પહોંચી ગયેલો જ છે હજી
મમ્મી કે ડુમસ ગયા હતા આપો તો એને એટલે કે હમણાં જવું નથી એમ કે છે હવે કે સીધું લગ્નમાં ના ભાઈ ના હમણાં આપણે આ ઉતાણી પછી તરત જ તે 15-16 તારીખ પછી સાચો વાંધો ને આવી એટલે બધું તો નો રોકાવ ને મહિનો થોડું ત્યાંથી રોકાવ અત્યારે થોડું મહિનો રોકાવ લગ્ન તો લગ્ન બીજા મહિનામાં છે ને અત્યારે 10-12 દિવસ રોકાય તમને યાદ નથી બીજા મહિનામાં છે પેલું લગન ત્રીજા મહિના પહેલી બીજી બરાબર તો પછી પાછી આવે તો લગનમાં તે ત્યાં કેટલો રોકાય અત્યારે 10 દિવસ રોકાય 10-12 દિવસ હે આ પાછા એક લગ્ન છે ને એટલે આવશે પાછી એમ હે આયા ઓલા મારા દોસ્તારના એના લગ્ન છે ને 17-18 ના બીજા મહિનાની 16-17 ના એટલે ત્યારે પાછી આવશે ને પછી પાછી ને આવી આવશે 16-17 મેરેજ પતે ને એટલે પછી 20 તારીખે પાછી બેસી જાય સમજાણું બીજા મહિનામાં છે 16-17 એમ હા ઓલા પ્રતિકના હા બરાબર રાતે વાંધો નહીં હા આવી જાવ કે જો આવું મમ્મી કહે છે એટલે હું તને ચડાવું ના ના અહીં કે આટલું તમે નહીં આટલું તમે જમવા લઈ જઈ કે ટી-શર્ટ અંદર ગયા છે ને કહો નહીં હું એક ટાઈમ સુધી કામ કરવાનો એને જવા દઉં કબૂતર નાખ દે હું અત્યારે માકા કામ વધારે જોઈ લે બાપા રે બાપ નહીં હું અને જ્યાં બધું એમને બેઠું છે बस काई नहीं था अभी બધું આ એમનેમ છે तो भी यहाँ पे मैंने वीडियो एडिट कर दिया तो भी यहाँ पे अभी अपलोड हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है तो अभी मेरा काम मुझे बाकी है झाड़ू पोछा लगाना कभी कभी जैसे लेट हो जाता है तो अभी मम्मी के काम में मतलब कुछ ना कुछ करके कर रहे थे तो अभी मुझे झाड़ू पोछा अभी लगाना है तो अभी मेरा वीडियो काम तो अभी हो गया तो अभी टेंशन कोई बात है नहीं तो अभी घर काम करेंगे और आज तो मुझे ऐसा लगता है काम करके डायरेक्ट किचन में जाना पड़ेगा दोपहर का खाना बनाने के लिए क्योंकि 11:15 अभी बज चुके हैं इसलिए अभी फाइनल में घर काम अभी निपटा लेती हूँ मुख्य बाजू न रुक યસ કામ વધારી દીધું वो छोकरा एक टाइम નથી આજે કામ કરવાનું એવું હું ઉપર ચડાવતો હતો મમ્મી કે હું ચડાવી દઉં મેં ના ના ચડી જાય તો વળી ચડાવવા ગયો એક સેજ હાથ લહેર્યો ત્રાવ થઈ ગયું એટલે સીધું લસરી ગયું બધું ઘઉંથી નાઈ લીધું અત્યારમાં ઘઉંથી આજે અભિષેક કરી લીધો सो अभी बज चुके हैं 12:30 और बा यहाँ पर बैठ गए हैं खाने के लिए और साथ ही में यहाँ पे देखिए હું તમે બધું કરો છો કેચમ કેચ कैप्सिकम कैप्सिकम बना हुआ है ना हमें कभी कुछ नया बनाने का है नहीं नया तो नहीं हम कुछ भी बनाते उसमें डालने के लिए भी मैंने Okay. सवेरे पापा के लिए मैंने सब्जी बनाई ना गोभी की तो उसमें मुझे डालना था तो हाजिर में नहीं था हाँ, ये हाँ। वाला तो अभी मैंने देखा तो मैंने एक ले लिया तो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है और आपके लिए स्पेशल मम्मी ने कांदा लिया है लीला कांदा बोलते हैं ना वो। વાહ મમ્મી વાહ લીલા કાંદા લીધા છે ને હું બનાવવાનું છે એવું છે વાંધો નહીં વાંધો નહીં कांदा जो कौन સરસ સરસ भाव मोटा પણ એમને બે જ લીધા છે આમાં થોડુંક આમ શરમજનક લાગે છે કાંદાની શરમાય કાંદા શરમાઈ ગયા કે ખાલી તમે બે જ મૂક્યા છે पर खावा हुए तो थोड़ा फटाफट ले बजार हूं आपने करे हो वो भी सही है विराल एक बात मुझे बतानी थी हमारे सभी दर्शकों को कि कल काफी सारे लोगों की कमेंट्स आई थी और आ रही थी कि आप बा को यहाँ पर सीढ़ी पे मत बिठाओ उसको आप चेयर पे बिठाओ ठीक है तो आप लोग बोल रहे हो वो सही बात है लेकिन क्या है कि अब उसकी एज 90 हो गई है और वो सोफे पे भी बैठते हैं ना तो मतलब कि આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ સાથળનો જે પાછળનો ભાગ હોય ને એમને પેઇન થવા લાગે છે આપણે લોંગ ટાઈમ હા આપણે પણ લોંગ ટાઈમ ખુરશી પર બેસીએ ને તો શું થાય કે આપણને આ પાછળનો ભાગ દુખવા લાગે તો એ છે ને 5 મિનિટ નથી બેસી શકતા એમને ગાદી નાખી દઈએ તો ગાદી પર બેસે ને તો એમ કે મારા પગ તોળાઈ જાય છે કે ને વડીલો કેમ કીધું મેં તો બાદ તમે ખુરશી બેહો ને કે બટા હું પહેલે ત્યાં બેહું તો મને આય ખુરશી મને નથી ફાવતું થોડું ખુરશી નથી બેસી પગ શકતા નીચે તોળાઈ જાય એમને તોળાય. હા અને સોફે મેં બાદ તમે આપણે ઉપર ખાટલો પડ્યો તમે ખાટલો કેમ સુતાઈ ગયા મને ખાટલો ઊંઘ જ નથી આવતી એને સોફો જ ફાવે છે મને સોફે જ ફાવે કે તેથી મને કે રમી બાદ તમે ખાટલે હુવો ને બાકી નાના કે બટા મને ખાટલે કે અંદર ખાડો પડે એટલે મને કમર દુખી કે સોફો સીધો હોય એટલે એને ફાવટ આવી જાય છે. તો વાંધો નહીં પણ ખુરશી પર છે ને આપણે પણ એવું થાય આપણે અડધી કલાક પોણી કલાક બેસીએ ને તો આપણને પણ આ પાછળ સાથળનો ભાગ તોળાવા લાગે મતલબ કે દુખવા લાગે આખો એટલા માટેથી બા ત્યાં નથી બેસી અને કમ્ફર્ટેબલ એમને અહીંયા છે બોલો હવે એમને આપણે કહીએ ચેર ઉપર બેસી જાઓ ગાદલી નાખી દે નહીં મને અહીંયા જ જોઈએ છે હા એવું તો મમ્મી અભી આપ क्या प्रिपरेशन कर रहे हो क्या तैयारियां चल रही है આટલા બધા ચણાનો લોટ એમ
ખવાના છે. ભજીયાનો પ્રોગ્રામ નથી ને? બચ્ચા બનાવે તો બનાવે ઓલા દળીને રાખવો પડે ને તૈયાર. તો અમારા જમાઈને ઇન્વિટેશન આપવું પડશે. અત્યારે મન નહીં ભજીયા ખાવાનું તો મન થાય. અત્યારે પુડલા ખાવાનું મન થાય તો બનાવવા થાય સીધા પુડલા. પણ આપણે કાઠિયાવાડીને હોય જ એવું. ખાલી ઉનાળો હોય ને તો આપણે કાઠિયાવાડી ઘરમાં તમે જોજો ગાય છાપ ન જોવા મળે. બાકી ચોમાસો અને શિયાળો એટલે ગાય છાપ 2 કિલો રાખી જ મૂકવાનો ઘરમાં. અમારે શિયાળામાં ચોમાસા મારા પપ્પાના ફેવરેટ ભજીયા. હા. અને આ તો મને મન નથી થતું ખબર ને બધું અવોઇડ કરું એટલે પણ ત્યાં તો પપ્પા સામેથી કહે દીકવા બને ને એટલે પપ્પાને ઘરે બનાવવાના જ છે એટલે આપણે ખાઈ અને આપણે બધા હરખા કોઈને બધા ખાવું છે ક્યારેક ખાય મન આપણે બધા હાલતા બહાર ખાઈ અમને એટલે બધું બહાર ઓછું આપણે ખાવાનું થતું એટલે પપ્પા એમ જ કે ભજીયા બનાવીને ચોમાસ હજી 2 છટા પડ્યા ને એમ કે વિરાલી ભજીયા બનાવી હજી ખાલી છાટા પડ્યા છે પપ્પા કે કોઈ મમ્મી કે કોઈ નથી પેલા ભજીયા બનતા છે એ ચોમાસામાં પણ થાય જ એવો છાતા હજી તો ખાલી વાદળ ગગડતા હોય ને ત્યાં તો ડિસ્કશન થવાનું હા, હોય ભજીયા હાલો આજ ભજીયાનો પ્રોગ્રામ થઈ જાય કે એટલે કાઠિયાવાડીના ચણા લોટ તો મતલબ કે આમ સ્ટોકમાં જ હોય એવું છે શિયાળો ખાલી શિયાળો અને ચોમાસું એમ એમાં સો अभी खाने की तैयारियां हो गई है या बाकी है बाकी है अभी तो हैं माँ को खाना था मूले की भाजी तो कब मूले से की बोल रहे भाजी? थे, यहाँ की मूले की भाजी खानी है हाँ, तो उसको भी वेट नहीं हो रहा था क्या होता है ना हमको कुछ खाने का मन होता है मुंह में क्या पानी आता है पानी आता तो है उस तरह से बाग हो रहा था तो उसके लिए अलग से बना दी? हाँ बनाकर उसको खाने के लिए बिठा दिया वेरी गुड तो हमारे लिए क्या है हमारे दोनों के लिए पुडला है अभी, क्योंकि सर्दी है ना अभी मतलब कि कल वाले व्लॉग में कमेंट्स आई थी कि आपने जो सब्जी बनाई थी ना कॉर्न वाली सब्जी कॉर्न हाँ। मक्का पनीर वो काफी लोगों ने बनाई घर पे और उसका टेस्ट भी उसे अच्छा लगा अच्छा था लगा ना हाँ सब्जी बनी थी तो मस्त એટલે ભાવ એટલે મેં રેસીપી આપી બધા કોઈને બનાવે તો બનાવી શકે ને મેં કીધું મસ્ત Yes. ટેસ્ટ આવ્યો તો એટલે અને તમને ડેલી ને ડેલી છે ને રેસીપી વિરાલી થ્રુ તમને મળતી જ રહેશે કારણ કે ઘણા ટાઈમથી તમે અમરેલી જે રેસીપી બનતી ને તમે હમણાં મિસ કરો છો આઈ નો એને વિરાલી ઘણા લોકો મિસ કરે છે કે તમે જે અમરેલી રેસીપી બનાવતા હોય કે અહીંયા બનાવતા નથી એ કે બટ થોડોક ટાઈમ જવા દો હમણાં અમે બનાવીશું કારણ કે હમણાં રોટલા અમારા જે બહાર જમવાનું ચાલે છે ને એટલે હવે અમે ઘરે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા છીએ કે ઘરે સાદું ખાઈએ અને બહાર જમવા જવાનું હોય હા. પછી એ બધો ટાઈમ પિરિયડ પૂરો થઈ જશે ને મન પછી આપણે નથી ઘરે મસ્ત મસ્ત રેસીપી ઘરે ચાલુ ખાવાનું થશે નથી થાતું કે કંઈક નવું બનાવીને ખાઈએ એમ કંઈક પણ બ્રેક પડે તો કંઈક ઘરે મન થાય ને બનાવીને ખાવાનું એવું થાય અને ઘરે સાદું ખાઈ લે ઘરે સાદું ખાઈ લેવું થાય અત્યારે તો પુડલા બનાવું ચાલો રેસીપી આપી દઉં પડે બધાને જેને નો મતલબ ક્યારે બનાવે ને બનાવે તો બનાવી શકે એટલા માટે બેસન કે ચિલ્લે હા બેસન કે ચીલે તો એ ચણા લોટ લીધો છે અજમા નાખ્યા અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખ્યું છે આપણે હળદર અને થોડું તીખા ટેસ્ટ માટે લાલ મરચ પાવડર અને થોડો ધનિયા જીરા પાવડર અને દાણા દોડ નાખીને પછી પાણી નાખીને આપણે ડો કરી નાખવાનો બતાવો ડો કેવો કિલો મસાલો નાખી દીધો છે આમાં અને હવે આપણે મિક્સીમાં કરી દીધું છે આપણે છાશથી આજે ડોવાની છે છાશ નાખવાની એમાં છાશથી એકદમ મસ્ત ખાટા મીઠા થાય વાહ ભાઈ વાહ તો મમ્મી પહેલી વાર સાંભળ્યો છાશ હે હા તું છાશ નાખીને બનાવે છો નહીં હું તો લીંબુ નાખું ક્યારેક પણ છાશવાળા ક્યારેય નથી પુડલા બનાવ્યા તો આજે વિરાલી છાશ વાળા બનાવે છે હે વિરાલી છાશવાળા વેરી ગુડ ચલો તો ફિર આજે હવારમાં થોડુંક હજુ ભરાઈ ગયું હૈયો ભરાઈ ગયું તો આજે વિરાલી ને પિયર સાંભળી ગયું તો હે ને હવારે સાંભળી કીધું હવે. સાંભળી જાય ને કઈ કઈ નો સાંભળે મમ્મી કે કેમ તો પછી એવું નો અહીંયા સુરત હોય ને સુરત હોય તો શું હોય કે ભાઈ હાલો 2-3 દિવસે અઠવાડિયે એકવાર આટો મારે પણ અમરેલી જો અને અત્યારે મેઇન રીઝન એવું હતું કમુરતા ચાલે છે ને એટલા માટે વિરાલી જઈ ના શકે પહેલી વખત એમના પિયર જવાનું છે સો એ માટેથી અવોઇડ કર્યું તો હવે જેવી ઉત્તરાયણ પૂરી થશે ને એવી વિરાલી હજી બેગ પેક કરવાની છે વિરાલી બે પકાઈને ભાગવાનું તો હવે છે કે લગન પછી આવવાનું હશે ને વિશાળ લગ્ન કરીને જ આવું જોઈએ એવું છે ओए बापैया तो તમને હમણાં सूरज જોવા જ નહીં મળે क्योंकि उसको सभी चीजें अभी बाकी है उसके अपने भैया के मैरिज की सभी चीजें बाकी है जो भी हाँ। बुक करना है वो सब अभी सब प्रिपरेशन बाकी है अभी मुझे तो मतलब ऑर्डर देना भी बाकी है अलग अलग कॉस्ट्यूम लेना है अभी मुझे तो हाँ, हाँ। के लिए बहुत मतलब बहुत खुश हूँ खूब बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत एक्साइटेड हूँ बचपन से राह देखते हैं ना कि भैया की शादी हाँ। वो करेंगे तो अभी सब कुछ मुझे मतलब करना है अपनी शादी में। नहीं सभी बहनों को होता है अपने भैया की शादी का मतलब खुद की शादी में जितना उसको एक्साइटमेंट होता है ना उनसे भी ज्यादा ज्यादा, भैया की हाँ, शादी में होता होता है है, right। क्योंकि सबसे ज्यादा भाई की शादी हो ना तो सबसे ज्यादा दौड़धाम सबसे ज्यादा मतलब कि ऊपर रहने वाली जो भी व्यक्ति होती है ना वो भैया की बहन ही होती है ना भाई हमें क्या बहनों क्या है ભાઈ બહેન પ્રેમ જ એવો હા. હોય જ ને એટલે લગન માં હોય જ એમ કે ભાઈ બહેનો ક્યાં છે વરાજાની બેન ક્યાં છે નાથી જ મૂકે હા વિરાલી તમારા જ નથી ને બે છે એકના હતા ને એમ. એકના હાટાની બે છીએ ભાઈ
અરે જમાઈ બે છે જો તમે ધબધબાટી બોલાવે લગનમાં વચ્ચે વિશાલ એક બાજુ જીજુ ને એક બાજુ આકાશ નહીં હા વિશાલ ખૂબ મેનો બેઠો તો બધું બેસી મમ્મી ને પપ્પા તો અમને હમણાં વાત કરીને ત્યારે કહેતા હતા કે તમે 10-15 દિવસ અગાઉ બી આવો એ બી 10-15 દિવસ અગાઉ કેટલા દિવસ વિરાલી જવું છે અગાઉ 15 દિવસ અગાઉ દામાં નાખી દેવા છે નાખવાનું જોઈએ ને વાહ ભાઈ વાહ પછી ક્યાં તમને દામાં નાખવાનો મેં સાચી વાત છે મમ્મીને કામ હતું મારે જવું પડે ને હા. વહેલા બતાવી દો આવું બેટું ડોવાનું હોય આટલું ઢીલું રાખવાનું હોય ભજીયાથી છે ને થોડું ઢીલું હોય આ તો ભજીયા જેવું લાગે છે હે વિરાલી ટેસ્ટમાં તો એવું જ થાય પણ આમાં આપણે મેથી એવું નથી હું મેથી પેટી જ લઈ લે આદત નહીં હોય અગર નાખ દેતા આમાં બહુ મસ્ત તો ભજીયા બની જાત પુડલા મસ્ત બને કાંઈ નહીં હાલો તો આ જો કે મેન પુડલા આપણે બેટર આવજો હોય તો મેથી હોય તો પાછા આપણે add કરી શકીએ બાકી તો બેટર આ જ હોય બાકી નોન જેન જેને બનાવવું હોય રેગ્યુલર એ લોકો આમાં બીજી વસ્તુ એડ કરી શકે છે હા. લસણ અને કાંદો ને એ બધી વસ્તુ હા બધું ખમણી નાખવાનું તો અમે પુડલા સરખા બને મતલબ કટિંગ કરીને નાખવાનું એટલે પુડલા છે ને સરખા બનતા નથી થોડું જાડા બને એવું જાડા બની જાય ને મસ્ત આમ લેયર નો આવે એક સરખો हाँ कैप्सिकम नाखा गाजर બધું નખાય કાंदा लहसुन जे पे नाखो ये और यहाँ पे हमारा पुडला बनकर रेडी हो चुका है तो यहाँ पे देखिए આ તો ડિવાઈડ હો ગઈ યાર ભાગલા પડી જશે ભાગલા પડ્યા જાય. ભાગલા પડે ને રાત પર એની જેવું થઈ ગયું હાથમાં તો કાંદા ને ગાંઠિયા પકડ્યો તો આ તો ભાગલા પડે જ ને આકાશ સવાલ જ નથી ને તો પછી મમ્મી કે તમે બે ગરમ ગરમ ખાઓ પુડલા ગરમ ખાઓ તો કામ ના ખરેલા ખાઓ તો રોટલી તો ભાવે નહીં એવા થાય કે મમ્મી કે તમે વહી જાઓ તો હું બનાવું કે તો મમ્મી કે તમે ગરમ ગરમ ખાઓ તો મમ્મી બનાવે છે અમે બે હાફ હાફ કરીને ગરમ ગરમ ખાઈ છીએ મમ્મી કે છાશ બે માંથી ખાતી તો વારો પડી જાય ઈ કે પુડલા ખળવાય તમારે છાશ પીવો હોય તો મારે નહીં છે બધું તો છાશ સાઈડમાં પડી જાય એમના ગરમ ગરમ પુડલા ચટણી યાર ખાઈશ નહીં આકાશ આકાશ કાંદો ને પુડલો ને કેક મજા આકાશ આમ જોઈ લે આહા કાંદો એ તો શું હતા તો આંખ મને બળવા માંડી બોલો કેટલો મતલબ તેજ છે કાંદો એની વચ્ચે ભાવે ને ભાવે એવું નથી જેને જે ખાવું એ ખાય એમાં એવું છે ને કે ખવાય ન ખવાય પણ નથી ભાવતા ને મને આમ સ્મેલ આવે મને કંઈક ખાવા મળે એટલું બધું મને આમ કાંદા છે આપણે એલર્જી છે એટલે આપણે નથી ખાતા है ना आकाश काफी लोग पहले से नहीं खाते होते ना उन लोगों को वो चीजें मतलब अच्छी नहीं लगती नहीं अच्छी लगती मुझे Smell फ्रेंड्स तो अभी बजे शाम के 6 और यहाँ पे मोरा का जल्दी रेडी हो चुके हैं आप अपने जिम के आउटफिट में नहीं देख रहे हो कि 6 बजे हो और आप जिम में नहीं गए हो तो जी हाँ क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और साथ ही में विराली की पूरा बॉडी पेन कर रहा है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है ना इसकी वजह से हम थोड़ा कम अंदर ऐसा लगता है कि वो हल्का हल्का बुखार है हल्का हल्का बुखार है ऐसा लगता होश નથી હોશ જોશ નથી है કાંઈ નહીં મમ્મી થોડું કામ કીધું છે થોડા ઘર માટે થોડું બધું લાવવાનું સામાન લાવવાનો છે મમ્મીને મેં કીધું તો અત્યારે લઈ આવ્યો ફ્રી થઈને તો 1 કલાકમાં પાછા 6 વાગ્યા છે 7:30 પાછા ઘરે પહોંચીએ મમ્મી કે હારું હાલો કે મારું એક કામ તમે કરી દો આજ ઘરે છે તો બાકી રોજ જીમમાં જાય એટલે કામ ઘરનું થોડુંક રહી જાય છે ને તો આજે મેં आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है सो जा रहे हैं वो लेने के लिए तो हेलो फ्रेंड्स अभी बजे 9 और सबका खाना पीना हो चुका है और काम फ्री भी हो गए हैं और रास्ते में बहुत सारा सामान था तो हमें रुक नहीं पाए थे तो इसलिए वापस घर पे डायरेक्ट आ गए थे तो मम्मी ने सारा सामान घर के लिए मंगाया था वो लेकर आ गए थे तो काम हमारा निपटा दिया है हमने और यहाँ पे अभी आकाश बैठ गए हैं नौ स्वेटर है पहन બે ગયા છે બેચ દેવાનું હરેક પદોડાવ આ તો મારા ને મારા હાળાને મેચિંગ થઈ ગયું હા મેચિંગ થઈ ગયું છે તો મારા હાળા કહે કે મારી પાસે આ સ્વેટર છે મેં વાહ ભાई वाह સારું ને બે હારે પહેરી દો બીજું હું बहुत ही बढ़िया गरम गरम रहता है अच्छा वाला है तो चलिए फ्रेंड फाइनली अभी वीडियो का एंड करती हूँ और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए गुड नाइट जय श्री कृष्ण बाय बाय।